वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बिलावल महला पंजवा। ऐसे काहे भूल परे। सतगुरु जी ने अज आरंभक तुकां नूं ही रहाउ दीआं तुकां वजों उचारण कीता। महाराज जी कहंदे ऐसे काहे भूल परे कि इदां किवें मनुख तू पाप करके बुरे काम करके ते भुल गया कि तू ये हुण दावा रखदा कि मैं ये कर्म कीते ही नहीं। सतगुरु कहंदे करैं करावैं मुकर पावैं। महाराज कहंदे तू आप भी करदा ते अपने जो रब ने तैनू धन बख्शिया तू वड्डियां दे के दूजियां को भी पाप करवाना है। वेखो कई बारी लोग कहंदे जी असीं नशा नहीं करदे। महाराज कहंदे कराउण वाला ते करन वाले दोने बुरे ने। असीं कहने जी असीं किसे दा माड़ा नहीं कीता। महाराज कहंदे जे किसे कोलों करवाया ते ओ भी तू जिहड़ा है पापां दा भागी है, पर तू दोने काम करके अज महाराज कहंदे मुकर गया। हुण वेखो इत्थे असीं बहुत बार विचारिया कि बंदा बंदे तो मुकर सकदा है, समाज तो मुकर सकदा है, कानून दी अखां दे पर्दे पा सकदा है, पर गुरु जी कहंदे पेखत सुनत सदा संग हरे। ओ परमात्मा जिहड़ा तैनू सदीवी सुनदा है, ओ परमात्मा जिहड़ा तैनू सदीवी वेखदा है। गुरु साहब कहंदे तू पाप करके ते करा के मुकर नहीं सकदा उहदी कचहरी च। उत्थे तैनू फिर तेरे माड़े कर्मां दी सज़ा तैनू मिलनी है। गुरु जी कहंदे हुण इस दो तुकां नूं थोड़ा पहला बाणी च वेखीए आपां कि गुरु साहब कहंदे ने कि ऐसे काहे भूल परे करे करावैं मुकर पावैं। गुरु सतगुरु दी बाणी दा एक प्रमाण तुसीं पढ़ियो कि दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्ब घटा भरपूरी रे। वैसे ना अज दा जदों मुख वाक दे अर्थ वेखे ते मन च आया गुरु ने जिन्नी भी परमात्मा दी गल कीती वर्तमान दी कीती। गुरु जी कदे भी परमात्मा नूं पास्ट च नहीं सुटदे ते ना फ्यूचर च सुटदे आ, क्योंकि बड़े धर्म इस धरती ते आए जिन्हां ने कहा कि 6 दिन परमात्मा ने धरती बनाई ते 7वें दिन रब छुट्टी ते चलिया गया। जां कुछ लोग कहंदे आ परमात्मा किसी होर वखरे थां ते अपनी कुर्सी ला के बैठा ते रब नूं इस संसार नूं वेखदा है। परमात्मा दे परथाए गुरु साहब की कह रहे ने। महाराज कहंदे दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्ब घटा भरपूरी रे। ते अगे गुरु जी कहंदे पेखत सुनत सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। ओ परमात्मा जिहड़ा सानू वेखदा सुनदा ते असी मूर्ख पुणे करके उन्होंने अपने तो दूर समझते हैं, क्योंकि साडी मत ते पापां दा हउमे दा अहंकार दा पड़दा पिया हुंदा। सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज दा एक बचन जो अक्सर असी कीर्तन च सुनते हैं, मेरे साहिबा कौन जाना गुण तेरे कहे ना जानी औगण मेरे। उहदे विच ना गुरु जी ने 4 तुकां उचारण कीतियां संगत जी इस तुक दी व्याख्या लई कि करैं करावैं मुकर पावैं। गुरु साहब कहंदे पिछले मंदे कर्मां दे संस्कार करके जदों असीं धरती ते आउंदे आ ते कोई साधु बन जाता है, कोई चोर बन जाता है, कुछ बेईमान बन जाते, कोई ईमानदार बन जाते, कुछ पढ़ लिख के अगे निकल जाते, कुछ अनपढ़ रह जाते। ये सारा काम साडे लेखां दा चलदा। हुण इत्थे माड़े कर्म लैके आए ते की कीता रात सौण लई सी। रात सच एवे साध संगत जी अपने तन दी नींद लैके ते अमृत वेले उठ के बंदगी करनी सी, पर गुरु साहब कहंदे पापी हिरदियां ने चोरी वाली विरतियां ने रात नूं उठ के लोकां दे पक्के घरां दे ताले तोड़े सन लाई। ये वेखो बाणी च आईयां गल्लां। महाराज कहंदे जदों रात नूं दुकानदार बाजार बंद करके घरां नूं आए, इन्हां ने दुकानां दे शटर चक के उथों चोरियां कीतियां ते बड़े तरीके नाल कि सानू किहड़ा कोई वेख रहा है। सच जाणिओ दुनियावी CCTV कैमरिਆਂ तो बच सकते हैं, पर परमात्मा की निगाह दे उस कैमरे तो नहीं बच सकते। महाराज जी कहते ने हट पटन बिज मंदिर भन्नै कर चोरी कर आवै अगों देखै पिछों देखै तुझ ते कहाँ छुपावै। जेड़ी बेनती अज कि करैं करावै मुकर पावै। हट कहते ने हट्टी नूं, हट पटन कहते ने जेड़े शहर हुंदे ने, हट पटन बिच मंदिर भन्नै भाव पक्के घर भी लोग तोड़ दिंदे ने। ते सच है ये साडे गुरमुखां दा बोला भी है। महाराज कहंदे पहले पहर हर कोई जागै दूजे पहर भोगी तीजे पहर तस्कर जागै चौथे पहर जोगी। गुरु जी कहंदे जेड़ा पहला पहर आया 7 ਤੋਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ हर कोई जागदा है, बच्चा बजुर्ग नौजवान मनमुख गुरमुख धर्मी अधर्मी बेईमान ईमानदार सब जागदे आ, क्योंकि ये वेला इदां दा हुंदा। जदों दूजा वेला आया तो महाराज कहंदे
ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪੈਰ ਤਸਕਰ ਜਾਗੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਚੋਰ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਬੰਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਚੋਰੀ ਤੇ ਕੱਖ ਦੀ ਵੀ ਮਾੜੀ, ਚੋਰੀ ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਮਾੜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਦਾ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਚੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿ ਪੱਠੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਲੈਣੀ, ਧਾਰਾਂ ਹੀ ਚੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੇਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਝ ਸੱਜਰੀ ਮੱਝ ਦਾ ਚੋ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਚੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਗਾਨੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਵਪਾਰ ਏ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਏਡੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁੱਲੇ ਵਿਹੜੇ ਹੋਣੇ, ਮੰਜੇ ਡਾਹ ਛੱਡਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਤੇ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਪਾਰ ਏ, ਪੱਠੇ ਕੋਈ ਪਾਵੇ, ਡੰਗਰ ਕੋਈ ਸਾਂਭੇ, ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਏ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਆਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦ, ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਦੁੱਧ ਛਕਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਛਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਏ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਟ ਪਟਨ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਭੰਨੈ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਆਵੈ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛਪਾਵੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਆਵੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਨਸਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਬੜ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਪੇਜ ਪਾੜ ਲਿਆਣੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਰੁਪਈਆ ਹੱਥ ਆਉਣਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁੱਕੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਓਨਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਰਬੜ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ ਵੀ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਫੜੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ, ਮਾਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਪ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਤੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਚਪੇੜ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਇਹ ਚਪੇੜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋੜ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਵੇਲਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਝਾਰਤ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਰਿਦ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ
ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲੇ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦਾ। ਪਾਪ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਛੁਪ ਜਾਣਾ ਤੇ ਛਿਪ ਜਾਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੁਪ ਗਏ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਤਿਲਕਣ ਬਾਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੈੱਡ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੂਲਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਹਾਣੀ ਜਿੱਦਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਵੇ ਤਨ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਮੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਜਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਸੀਸਾਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਕਿ ਹੱਟ ਪਟਨ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਪੰਨੈ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਘਰ ਆਵੈ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛਪਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧੋ ਲਵਾਂ, ਗਾਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਟ ਤੀਰਥ ਹਮ ਨਾਮਖੰਡ ਦੇਖੇ, ਹੱਟ ਪਟਨ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤਕੜੀ ਤੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਘੱਟ ਹੀ ਮੈਂ ਵਣਜਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ, ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਹੱਥ ਫੜੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਵਣਜਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਅਮਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਨਿਤਨ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਤੋਲਣ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀ ਤੇਰੇ ਛਾਬੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚੱਕੀ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਪੀਂਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੌਲੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤਖਤ ਮੱਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਪੜ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਲਏ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕਰ ਪਿਆ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੂ ਤੈ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤੈ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ, ਤਬ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ ਢਾਕੈ। ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਨੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ। ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਪਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਪਤ ਵੀ ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵੀ, ਇਹ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਆ, ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮੇਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਕਿ ਐਸੇ ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਭਰੇ, ਮਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਕਰੈ ਕਰਾਵੈ, ਮੁਕਰ ਪਾਵੈ, ਪੇਖਤ ਸੁਣਤ ਸਦਾ ਸੰਗ ਹਰੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਸੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਈਸਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਾਜੂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਾਜੂ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪਾਪ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਤੂੰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਾਂਗ ਮੰਨ ਲੈ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਾਂਗ ਮੰਨ ਲੈ,
ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਵਾਂਗ ਤੌਬਾ ਕਰ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਉਦਨ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਵਿਧੀ ਚੋਰ ਵਾਂਗ ਕਹਿ ਆ ਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਜਿੱਦਨ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਉਦਨ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ, ਵਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਘਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸੰਭਾਲਿਓ। ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਪਾਪੀਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਗਲਮਿਓ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਥੋੜੀ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ, ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੰਘੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਏ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਈਏ ਨਾ ਸਿੱਧੀ, 2-4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਝਟ 'ਚ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘਣਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮੌਤ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਕਰੁੱਜ ਕਰੁੱਜ ਕੇ ਮਰੇ, ਤਸੀਹੇ ਝਲ ਝਲ ਕੇ ਮਰੇ, ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿ ਖਹਿ ਕੇ ਮਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਪਿਆ। ਉਸੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੀਸਸ ਜੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ। ਜੀਸਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪੱਥਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗਾ ਹਾਕਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਦ ਚਲਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਕਰਮੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਯੁਰਤ ਸੀ ਉਸ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚ ਦੱਸੋ, ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਪੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਰੈ ਕਰਾਵੈ ਮੁਕਰ ਪਾਵੈ, ਪੇਖਤ ਸੁਣਤ ਸਦਾ ਸੰਗ ਹਰੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਹੁਣ ਘਟਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਭੂਮੀਆ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਾਮਦੇਸ਼ ਅਸਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭੂਮੀਆ ਚੋਰ ਏ, ਪਰ ਸ਼ੇਖ ਸੱਜਣ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਚੋਰ ਏ। ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਦਾਨੀ, ਇੰਨਾ ਸੱਜਣ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ, 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਭੂਮੀਆ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਭੂਮੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਇਹ। ਭੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਭੂਏ ਭਾਂਡਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੂਮੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੋਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਭਲੇ ਲਈ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਮੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲੈਣੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਲੁੱਟਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਭੂਮੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਭੂਮੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਦੀ ਤਰਿਆ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ, ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਮੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਥੋੜਾ ਠੰਮਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਆ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਗਾਇਬ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੂਰਜ ਅੱਜ ਭੂਮੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚੋਰ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਝੂਠ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਆਇਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਗਤ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਥਾਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੂਮੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦੀਏ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਛਕ ਲਓ, ਪਾਤਾ ਸੀ, ਪਰੋਸਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰੋਸ ਕੇ ਭੂਮੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਲਾਓ, ਭਾਵ ਕਿ ਛਕਣਾ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭੂਮੀਏ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਾਹ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਂਗੇ ਭੂਮੀਆਂ, ਤੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਦੱਸੀਏ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਭੂਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਥਾਲ ਲੱਗੇ ਪਿਆ। ਭੂਮੀਆਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛਕ ਲੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਂਗੇ। ਭੂਮੀਆਂ ਅੱਜ ਸੱਚ ਦੱਸ ਇਹ ਲੰਗਰ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ ਹੁਣ। ਐਸੇ ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਪਰੇ। ਭੂਮੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲ। ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਠ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਿਉ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਮੀਆਂ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਇਹ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਾ ਭੂਮੀਆਂ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭੂਮੀਆਂ ਦੇ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਭੂਮੀਆਂ ਦੇ ਲੋਹ 'ਚ ਤਪਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਭੂਮੀਆਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕਰ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਲੈ। ਭੂਮੀਆਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਧਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਧਨ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਲਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਲੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗਵਾ ਲੇਗਾ, ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੂਨ 'ਚ ਰਚ ਗਈ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਚਿਆ ਪਿਆ ਨਸ਼ਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੀਂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੂਮੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ।
कहते कि गुरु साहब ने कहा एक तो अज तो बाद गरीब मार ना करी, दूजी गल सतगुरु जी कहते लूण खा के हराम ना खरी, तीजी गल गुरु साहब सच्चे पिता कहते आ गरीब नू ना लुटी, लूण खा के हराम ना करी ते सच बोली, अज तो बाद झूठ ना बोली। कहता महाराज तुहाडे नाल वादा रहा मैं अज तो बाद 3 तुहाडे बचन मनांगा, ते महाराज गए किते नहीं, क्योंकि गुरु साहब ने समझ लो कि बन लिया सी ओनू। कहते हुणे मौके की तलाश च सी, घरे इन्ने संजम करता कि नहीं लुटने, हुण कोई चंगा घर लोड़ पेगी लुटांगा। इतिहास कहते संगत जी दे कोल एक गरीब परिवार गया कि मैं अपनी धी का विआह करना, मैनू धन की लोड़ है। भूमि ने प्लैन किया, रात नूं सलाह की, बंदे इकट्ठे किए। कहते गुरु साहब का पहला बचन है कि गरीब नहीं मार करनी, अमीर नूं लुटना। कहते दसो अमीर कौन? बंदे कहते राजे तो वध किहड़ा अमीर साडे इलाके च, राजे नूं लुट। कहता तीजी गल महाराज ने दूजी कही सी सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। कहता मैं सच बोल के चोरी करनी आ। कहते महंगी पोशाक पाई इन्हें अपने शरीर ते, साखीकार कहते ते महंगी पोशाक पा के ते महल च शरेआम जांदे। अक्सर चोर कंधा टप के आउंदे आ ते रात नूं लोक के आउंदे आ, चिट्टे दिन गया ते संतरी पहरेदार अक्सर खलोते हुंदे आ राजियां दे बूहियां अगे। कहंदे कौन? भूमियां चोर आ। कहंदा मैं। हुण जिहड़ा बंदा आप कहूगा तुसीं कहोगे मखौला करदा, कपड़े इन्ने महंगे पाए, कोई राजे दा रिश्तेदार होना। वो कहंदे जा चलिया जा, मैं मखौल ना कर। भूमिया जी अंदर आए, सच भी बोलता, घर भी राजे दा ले लिया। कहंदे हीरे जवाहरात जो समग्री लभी बन ली पंड च। हुण टाइम बड़ा लग गया ते मन च आ गया। देखो ये सारी खेड गुरु वरता रहे ने, गल का ध्यान रखिए आपां। कहंदे मन च आया, मना रसोई लग गया ते कुछ छाकी ना जावां। कहंदे कुछ छकन लगा ते जिन्नू हथ पाया जदों जीव ना लाया ते वह नमकीना सी, लूणा सी। हुण जदों इन्हें एक चीज़ वेखी ना, कहंदा मना मैनू गुरु साहब कह गए सी लूण खा के आराम ना करी, भावें भुलेखे नाल ही सी, पर मैं गुरु का बचन नहीं मोड़ना। जिन्नी पंड सी उत्थे ही रख के चलिया गया। रोला पै गया जी कि कोई चोर आया सी, पर उहदे कोल चोरी ना होई। फड़ो जिन्ने चोर निक्के मोटे, कहंदे ना शक जदों होवे सारे डिक्के आ जांदे, वो सारे इकट्ठे कर ले। राजा कहंदा मारो कुटो बकाओ, ये हिम्मत किहदी पई? हुण महाराज ने कहा सी तेरे करके गरीब मारना होवे। इनू सुनो ध्यान दे नाल संगत जी। भूमिए नूं पता लगा कि चोरी ते मैं कीती ते गरीबां नूं मार पैंदी। चलिया गया आप राजे नूं जाके कहंदा इन्हां नूं छड्ड दे, तेरे महल दा चोर मैं आ, तेरा गुनेगार मैं आ, ओ कर्म मैं कीता, मैनू सजा दे। राजा मन्ने ना कि भूमिया तू ते सेठ है, तेरे ते लंगर चलदे आ, तू किवें चोरी कर सकदा? कहंदा नहीं मैं दुनिया वाली चिट्टे दिन च साध हां, पर रात नूं मेरियां करतूतां कालियां ने। कहंदे तेरे घर मैं आया सी। राजा हैरान होके कहंदा इन्ना सच? कहंदे मैनू हुण ओह मिल गया जिन्ने मेरी इत्थे भी बाह नहीं छड्डनी ते उत्थे भी नहीं छड्डनी। उस गुरु नानक ने मैनू कहा सी भूमिया गरीब मार ना करी, सच बोली ते नमक खा के हराम ना करी। मैं चोरी करन आया ते पुछ लै अपने पहरेदारां नूं, सच बोल के गया सी। पहरेदार कहंदे हाँ जी आया सी, असीं सोचा तुहाडा रिश्तेदार होना ते असीं ते अंदर वाड़ता, ते जदों गया उदों भी खाली आ, असीं सानूं ते शक ही ना होया। कहंदा मैं आया चोरी भी कीती, पर तेरे घर च नमक खा बैठा ते मैं कहा सी गुरु दा बचन नहीं मोड़ना। ओ भूमिया सी ना, बदल गया। असी किन्नियां दा नमक खा के हराम कर रहे हैं। साडे वर्गियां ने गुरुद्वारे दियां गोलकां तक नहीं छड्डियां। साडे सिरां ते दस्तारां ते चिट्टे दाड़ियां ने तख्त बेच छड्डे। संगत जी गुरुद्वारियां दे सोने बेच छड्डे। आम बंदे दी ते गल ही परी आ। असी भूमि चोर दियां पैरां दियां मैं कह लो कि जोड़ियां वर्गे भी नहीं। असी जिन्हें किसी दे घर दा नमक भुलेखे नाल ही खा के असी जेदे थाली च खाने आ उत्थे ही पिठ ते वार भी कर देने आ। असी दा भाव अज दे समाज दी मनदे ना संगत जी इस गल नूं। तुसी सतगुरु कहंदे एक पासे भूमिए दा किरदार वेखो सिखा, ते एक पासे अपने अंदर जमीर च झात मारी, तू ते भूमिया नालों भी गया गुजरिया। ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਢੱਕਣ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਖਾਣਾ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ।
संसार च तू लोग तैनू कहंदे दी फलाने अफसर नाल, जिदन ओहदे घर ते गया उदन अफसर भी कुछ नहीं कर सकणगे। जिदन देखो तानू गुरु दी कथा ने बदलना है, मेरी कथा ने नहीं बदलना, तानू गुरु दे शब्द ने बदलना है। जिदन गुरु शब्द की कला वरतदी आ, सच वे उदन कारू वर्गे बादशाह भी गुरु चरना च डेग के कहते मज तू दस की करा, इस तो बाद मैं मर्जी नहीं करांगा। अज असी उस कला तो पिछे आ संगत जी। गुरु साहब राजा कहंदा तैनू कुछ नहीं कहना, कहंदा मैं तेरा देनदार है, मैनू सजा दे। कहंदा जिन तेरे वर्गे नू बदलता एक बारी ओहदे दर्शन करा। देखो ये साखी जिद्दां मैं पढ़ी ना जी, भूमिया कहंदा उन्होंने मिलन नहीं जाना, धर्मशाला बना, लंगर ला, गुरु नानक ओदा है जिहड़ा गरीबां दा भला करदा है। तू सेवा कर, सिमरन कर, सच दा उपासक हो, याद कर गुरु नानक तैनू आप मिलन आऊगा। संगत जी इन्हें धर्मशाला बनाई, संगत होने लगी, लंगर लाए, महाराज जी गए। कहंदे जिहड़ा भूमिया चोर सी उन्हों राजे ने अपना वजीर बनाया कि इन्ना सच्चा बंदा, अपने एक गुरु दे कोल ते इन्ना पहरेदार। कहंदे राजा भी गुरु दा सिख बनया, इत्थों तक कि कहंदे राजे घर औलाद नहीं सी कोई, ते गुरु कोलों अरदास करके पुत्र दी दात इहदे घर प्राप्त हुई। ये भूमिया जी दी साखी है। सतगुरु जी असी किते सुनाउण जोगे ना रह जाइए। पातशाह फिर बेनती आ तुसी हाथ दे के रख लियो सानू। महाराज जी उस दर दे उत्ते एक दिन साडे भी परचे होने आ, लिख है कतै ना छुटी है, असी खत्ते बहुत कमावदे अंत ना पारावार। महाराज जी साडा पर्दा इत्थे भी ढक लियो ते उत्थे भी ढक लियो। संगत जी आओ तुकां पढ़िए। सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा। पढ़ो सतगुर, सारे जपया करो संगत जी। मोहे पापी पड़दा, मोहे पापी पड़दा, मोहे पापी। बड़ियां दे टक्के महाराज सच्चे पिता जीओ। मोहे पापी पड़दा, मोहे पापी पड़दा, मोहे पापी। सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा, सतगुर ढाक मोहे पापी पड़दा। निर्गुण राख लिया, निर्गुण राख लिया, निर्गुण राख लिया, निर्गुण राख। संतन का सदका, संतन का सदका जी, संतन। वाह वाह करो कृपा। संतन का सदका, संतन का सदका। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा। जदों गुरु जी दे अगे गुना उसके सगल आफू तेरे जन देखें दीदार। पातशाह जी हम अवगुण परेक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाही। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। महाराज जी असी एक उत्तम राह सुनिया तेरी संगत दा, कि जो तेरी संगत च बह जाते ने आके उन्हां दे बेड़े तू पार कर देना। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास नानक पाठ की रत की, गुरु रामदास राखो शरनाई। गुरु रामदास राखो शरनाई। सतगुरु पिता अपनी शरणी रख के सानू साडे परिवार नू आप मेहरां दा हाथ रख के बचा लियो जी। दीन दयाल भरोसा तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े। सो अखीर ते हुण महाराज दियां जो चार तुकां ने उहदे अर्थ करके समाप्ति करिए। रहाओ
ਕਾਚ ਬਿਹਾਜਨ ਕੰਚਨ ਛਾਡਣ। ਅੱਜ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਾਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਾਲੂ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਚ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਹਾਜਦਾ ਤੇ ਕੰਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ, ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਟ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ, ਅਵਸਰ ਆਪਣਾ ਬੁੱਝੈ ਨਾ ਇਆਨਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਰੰਗ ਲਪਟਾਨਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਬੈਰੀ ਸੰਗ ਹੇਤ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਾਮਾਦਿਕ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਤੇ ਸਾਜਨ ਤਿਆਗ ਖਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਿਆ ਧਰਮ ਖਿਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪੀ ਵੀ ਸਾਜਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੋਵਨ ਕੌਰਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੰਨ ਹੋਵਨ ਮਿੱਠਾ, ਤੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਬਿਦ ਨੈਨੋ ਡਿਠੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਿਆ ਮਹਿ ਲਪਟਾਏ ਜਰੇ, ਜਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਵਿਖਿਆ ਜ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਪਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਧੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਕੂਪ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿ ਪਰਿਓ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਪ੍ਰਾਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਖੂਹ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਭਰਮ ਤੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਹੋਤ ਦਿਆਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਗੁਰ ਭੇਟੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਔਗਣ ਲੈ ਗੁਣ ਵਿਕਣੈ ਬਚਨੇ ਦਾ ਸੂਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਏ, ਗੁਰ ਭੇਟੈ ਕਾਢੈ ਬਾਹ ਫਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੋ ਦਇਆਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਤੂੰ ਮੋਕੋ, ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਕੇਸਵਾ ਨਾਮਾ ਕਹੈ, ਹਉ ਤਰ ਪੀ ਨਾ ਜਾਨੂ ਮੋਕੋ ਬਾਹਾਂ ਦੇ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬੀਠਲਾ। ਉਹ ਬਾਹ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਹ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਭਗਤੀ ਦੀ, ਸੱਚ ਦੀ, ਤਰਸ ਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਬਾਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਬਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ, ਮੇਲਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਪੁੱਤ ਬਾਪ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਭੀੜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਕੋਲੋਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੱਥ ਛਡੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਪਿਓ ਵੇਖਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭੀੜ ਵੱਧਦੀ ਆ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੋਰ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਨਾ ਵਿਛੜ ਜੇ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋਰ ਭੀੜ ਵੱਧ ਜੇ ਤੇ ਬਾਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਪੁੱਤ ਮੇਲਾ ਵੇਖ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਛਡੋ ਜੋਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਫੜਾਣੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਫੜਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਹ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਜੀਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ, ਸਭ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਘੜੀ ਤੋਂ ਘੜੀ ਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਸਕਦੇ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੱਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਕੱਲਾ ਗਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੋਜ਼ ਛਕਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਸ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੋ,
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।